кечкен күн душман ич бір yönelişte muvaffaqiyetke erişmedi. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin baş штабында qayd etkenlerine göre Ukrayna arbileri şarkı, Cənubi şarkı ve şimal şarkı yönelişlerini müdafaa etip, düşmanğa ileriye ketmege yol vermeyip, cebedeki vaziyetini turgunlaştıra. Şu sırada Rus hava kuvvetlerinin 250'den ziyade uçağı Kiev, Çernigov ve Kharkiv vilayetlerinin infrastrukturasına hücum etti. Ama Ukrayna maycıları düşmanğa karşılık gösterdi. Угруповання повітряних сил Збройних сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об'єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога, 7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети. Інформація про їх остаточне збиття уточнюється. Дабы Rus gemisi yok etildi. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bölükleri vaqtincha işgal etilgan Berdyansk'ın deniz limanında bulungan buyuk desant gemilerini hücum etdi. Bunun neticesinde ulardan biri Orsk adını taşıgan gemi alevlengen, onun harbiy yedekleri patladı. Ukrayna Müdafaa Nazirligi'nin malumatına göre Orsk gemisinde Rusiyanın onlarca texnikası ve yüzlerce desantçısı bulunabildi. Düşmanның gayıpları belgilenmekte. Malum olğanı gibi Orsk adlı buyuk desant gemisi Kırım'ın işgal etilmesinde iştirak edebilgendir. Napalm informasyon agentligi bildirgenine göre gemi ekipajının azalarından biri Kırım qaytarılması için medal aldı. Geminin komandanı Sergey Skvartsov da aynı medalge nail olğan edi. Rus propagandasını tarqatқан telegram kanallar kaydetkenine göre Orsk gemisinden gayrı Saratov, Cezar, Kunikov ve Novocherkassk adlı buyuk desant gemileri ateşke uğratıldı. Saratov gemisinde yangın yüz bergeni için harbiy yedekler patlatılmasının tehlikesi var. Gemi 5 metr terenlikte su tubine battı. Kunikov ve Novocherkassk gemileri de zarar görgen olsa da denizge çıkabildi. Birinci gemide 8 insan yaralandı, diğerinde 3 kişi helak oldu. Bundan son Ukrayna ordusu Şimali Atlantik Alyansının standartlarına uygun olmağanını aytmanız. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskiy NATO'nun acele toplaşuvunda sözge çıktı. Ukrayna silahlı kuvvetleri öz kabiliyetlerini göstergeni ve Ukrayna dünya tehlikesizligi için ne kadar çok şey yapabilgenini isbatlağanını bildirdi. Після такого місяця війни це прохання заради наших військових. Після такої війни проти Росії. Більше прошу ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти, як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі і в світі, як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо, що ви цінуєте. Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити для порятунку людей, показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об'єднання в світі. Ama şimdi Ukrayna sınırsız harbiy yardımga muhtaçtır. Zelenskiy NATO liderlerini pek askerleştirilgen Rusiya texnika yedeklerine göre Ukrayna'dan daha güçlü olğanını hatırlattı. Prezident NATO'dan Ukrayna'ga alyans silahsının 1%'ını vermege rica etti. Ukraynada jeng көрсөтүлген вакыт Кырымда Rusiya rejiminden razı olmaganlarga baskı yapmaga devam eteler. Sabah saat 7:30'da FSB xadimleri Kurman kasabasına 12 maşinanen kelip, Zair Smedlyanın evini tınttı. Qurultayının Merkezi Saylov komissiyası yol başçısının apaya aytkanına göre silahlı insanlar evde olgan telefon, notebook, kompüterlerini tutup aldı. Odalarda olgan diğer şeylerini устын bakıp çıkkanlar. За Facebook спросили, есть ли еще страница в аккаунте. Он объяснил, вы же знаете, сказал, что я такого-то, такого числа вышел в Facebook и сказал, что страница закрывается. Все они знали, все они тут же нажали на кнопочки, у них в телефоне его страница есть.
ФСБ хадимлері Заир Смедляны ишгалчыларынан полис бөлігіне алып кетті. Онан тұтылмасынан ресми себебі Фейсбукта пайлашқан екі языдыр. Мартның 9-ында пайлашқан языда құрылтайының меркези сайлав комиссия ел басшысы Санкедерсін Рус ордусына итибардан түшірмеге тұрышқан. Та 2014 сенесі есе нацист темсаллерінің пропагандасын япқан екенміш. Фақат о bu yazıda aksine vandallar tarafından Karayimlerinin kinassası divarında natsist temsalleri tasvir etilgenini takbih etti. Он сказал, что он, да, действительно разместил эту публикацию, это его страница, это его публикация, но он это сделал с целью, чтобы не только общественно знала об этом, о том, что на культовом религиозном здании размещается вот подобно нацистская свастика, то есть проявление нацизма в отношении малых народов, будем говорить, да, там караимская или крымчакская, он еще сам не может этого вспомнить, Кинаса. И с тем, чтобы именно правоохранительные органы обратили внимание на это. И там даже было, если я не ошибаюсь, было обращение со стороны Заира Смедляева на то, чтобы правоохранительные органы обратили на это внимание и приняли соответствующие меры. Ишгалчылар Дерал Курман районынан махкемесінде сақты мемори протоколларының бақылмасыны башлатты. Нацист темсаллері дерчетілмесі үшін 2 күнлік апыс мұддеті. Санкедерсін Русия ордосының итибардан түшіргені үшін 40.000 рубле пара жазасы белгіленді. Заир Смедля о заңлатқанына көре, о yazған yazıda Русия ичте аңылмай. Илячылар, азық мақсулатлар ве башқа кереклі шейлер. Полониядан Украинаға гуманитар ярдымына ташыған да 10 юк машинасы келді. Бурус тежавузынан құрбанлар олған Киев елетінің сакинлері үшін ярдымдыр. Полония үкіметі зарар көрген украинлер неге мұқтаж олған аққында малюматны Украинаның вақтынша ишгал етілген топрақларынан реинтеграциясы мәселелері бойынша назирліктен алған. Полония елшісі қайдеткеніне көре, оның девлеті велех халқы Украинада жеңіп башлағанынан берлі украинлеріні керекті шейлерінен темен етмеге тұрыша. Бір ай ішінде Полониядан Украинаға гуманитар ярдымнен олған бинглерже юк машинасы келді. Z Polski wjechało na terytorium Ukrainy za czas wojny 2,5 tysiąc fur. Це і від уряду, і від Офісу президента, і від міст, сіл Польщі, а також звичайних громадян, які в Польщі збирають кошти, збирають техніку, збирають їжу, щоб допомагати українцям, які стали жертвою цієї варварської агресії. Це було з першого дня, і в кожній сім'ї, і в моєї також є люди, які покинули свою роботу, щоб на кордоні допомагати біженцям, або когось прийняли додому, або зібрали якісь кошти. Це було з першої години російської агресії. Це масова підтримка. Ми дипломати тут, які працюють у Києві, дуже пишаємось таким ставленням. Ми дуже вдячні польському уряду, польському народу за те, що вони роблять, за те, як вони нам допомагають. Вони дійсно першими підставили своє плече і його не убирають. Ми вдячні їм і немає ніякого сумніву, що вони будуть до самої нашої перемоги допомагати. Литвания халқы Украин қараманларын алғышлай. Литвания президенті Гитанас Наусьеда Украин халқына видео бастасынен мұражат еткенде, меденелешкен дүнияда Рус ишгалчыларының бірчоқ жинайетлеріне нефрет беслегенін білдірді. The Lithuanian people salute Ukrainian heroes. Литовський народ вітає українських героїв. Ви, хто бореться за кожну п'ять своєї землі, є прикладом безсмертного подвигу для усіх нас. Слава України – це те, чим усі захоплюються. За вашу і нашу свободу. Слава Україні!